শুভ সন্ধ্যা। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিল্লি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজকের অনুষ্ঠানের মূল পর্বে যাওয়ার প্রারম্ভে আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করব। আমি প্রথমেই মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আমাদের সভাপতি শ্রী দীপক ভট্টাচার্যকে এবং সেই সঙ্গে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি স্বপ্না চ্যাটার্জি, সুনন্দা সেন ও ডক্টর আনন্দ মুখার্জিকে। Good evening. On behalf of Calcutta Presidency College Alumni Association, Delhi, it gives me immense pleasure to welcome you to this special event. We are truly honored by your presence today, and we are thrilled to have you to share this momentous occasion with us. The commencement of our gathering today is marked by a cherished tradition, the lighting of the lamp. May I request Mr. Deepak Bhattacharya, President of Calcutta Presidency College Alumni Association, Delhi, to come on stage. I also request Swapna Chatterjee, Vice President, and immediate past President, Dr. Sunanda Sen, to come on stage. I will also request, we have in our midst today two eminent personalities, and may I request Ambassador Bhashwati Mukherjee and Honorable MP Mr. Jawhar Sarkar to also come on stage. অনেক ধন্যবাদ। আমি অনুরোধ করব আমাদের সভাপতি দীপকদাকে মঞ্চে থাকতে এবং সেই সঙ্গে ভাস্বতী মুখার্জি ও জহর সরকারকে মঞ্চে কিছুক্ষণের জন্য থাকতে। আমরা গর্বিত আমাদের মধ্যে ভাস্বতীদিকে পেয়ে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন ভাস্বতী মুখার্জি। ইন্ডিয়া হ্যাবিটেট সেন্টারের প্রথম মহিলা সভাপতি। 1976-এ তিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইউনেস্কো প্যারিসে 2004 থেকে 2010 পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে নেদারল্যান্ডের হেগে 2010 থেকে 2013 অবধি ছিলেন। দিল্লি ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে স্নাতকোত্তর এবং একই সাথে ফ্রান্সের থেকে ফ্রেঞ্চ হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশনের ওপর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন সৃজনশীল রাইটার, বহু বইতে ছড়িয়ে আছে তার মননশীলতার প্রক্ষেপণ। উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউ অ্যান্ড ইনসাইড এ ভিউ 2018, India and EU in a Turbulent World in 2020, এবং Bengal and its Partition, an Inside Story in March 21. ভাস্বতীদিকে স্বাগত আমাদের মধ্যে। Ambassador Bhashwati Mukherjee is the first lady president of India Habitat Center. She joined the Indian Foreign Service in 1976 and was India's ambassador to UNESCO Paris from 2004 to 2010, and subsequently India's ambassador to the Netherlands, The Hague, from 2010 to 2013. She has a postgraduate degree in history from Delhi University, as well as a degree in French history and civilization from Sorbonne University, France. A prolific writer, she has successfully authored 4 books, namely India and EU, An Insider View in 2018, India and EU in a Turbulent World in 2020, Bengal and its Partition, an Inside Story in March 21, and Indenture and its Root, a Relentless Quest for Identity in September 23. A very warm welcome to Ambassador Bhashwati Mukherjee. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জহর সরকার।
আমাদের কলেজের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, ভারতীয় শাসন বিভাগের অন্যতম অফিসার হিসেবে 1975 থেকে 2017 দীর্ঘ 41 বছর তিনি যুক্ত। তিনি ভারত সরকার এবং মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল সেক্রেটারি নিযুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি 5 বছর ধরে ভারতীয় জনসম্প্রচারের সিইও ছিলেন। কিন্তু তিনি এই কার্যভার থেকে সময়ের পূর্বেই অব্যাহতি নেন। কিন্তু জহরদা আমাদের থেকে কখনোই অব্যাহতি পাননি, চাইলেও আমরা দিইনি এবং তিনিও নিতে চাননি। তাই তিনি আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন সক্রিয় সদস্য এবং সমস্ত কার্যভারে আমরা সব সময় না চাইতেই তার অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। আন্তরিক স্বাগত জহরদা। Johor Sarkar, or Johodda to most of us, is a distinguished alumnus of Presidency College and honorable member of Parliament representing the state of West Bengal. He has served as an Indian Administrative Service Officer for 41 years, where he rose to the highest rank as Secretary to the Government of India, including the Culture Ministry. He was then appointed the CEO of India's public broadcaster for 5 years, but he quit a few months prematurely. He has been an active member of our Alumni Association and has been a constant source of support. We are deeply indebted to him. Thank you very much, Johodda. আমি অনুরোধ করছি দীপকদাকে এখানে এসে কিছু বলার জন্য। দীপকদা। আমাদের প্রাক্তনী, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমার সমবয়সী এবং আমার কনিষ্ঠ এবং বন্ধুরা, এখন কোভিড পরবর্তী সময়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান ফিনিক্স পাখির সমতুল্য। আমরা কিন্তু একসঙ্গে এখানে এসেছি যারা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন বা যারা প্রেসিডেন্সি সম্বন্ধে জানেন বা যারা প্রেসিডেন্সি প্রাক্তনীর বন্ধু হিসেবে এখানে এসছেন। এখনও আমরা ওই বেকার ল্যাবরেটরির মাঠের সামনে সাদা পাথরের যে চাতালটা আছে, সেই চাতালটা আমাদের আহ্বান করেছে। সেই আহ্বানেই আমরা এখানে এসেছি এবং এই আহ্বানে এসেই আমাদের বন্ধুত্ব লাভ এবং আমাদের প্রাক্তনীদের সাহচর্য লাভ। সুতরাং আজকের প্রথমেই এক্ষুনি আমাদের বক্তারা যে ছোট্ট ছোট্ট উদাহরণ দিলেন, তারপরে এরা বলবেন, এদের কথা শুনবেন, কিন্তু আমরা কিন্তু সেই ভাবাবেগেই আবদ্ধ, সেই ভাবাবেগেই আমরা করেছি এবং আপনাদের প্রত্যেকের সাহচর্য পেয়েছি। আমরা যে আজকে এইরকম একটা বড় অনুষ্ঠান 4 বছরের কোভিড পিরিয়ডের পরে শূন্য থেকে শুরু করে আজকে যে এই বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে আসতে পেরেছি, আমার এক্সিকিউটিভ কমিটির সমস্ত সদস্যদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই এবং এই সঙ্গে সমস্ত লোক সাহচর্য যারা করেছেন, সাহায্য করেছেন, তাদের জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন রইল। আমি এখন বেশি কথা খুব একটা বলবো না, শুধু একটু বলতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকে সম্ভব হয়েছে যে দুজন চরিত্রের জন্য। সেই চরিত্র দুটো এখানে আমার পাশে রয়েছে, তাদের আমরা এই জন্যই বিশেষভাবেই করলাম। আদারওয়াইজ আমাদের কাছে সব প্রাক্তনী সমান, সব প্রাক্তনী আমাদের কাছে হয় শ্রদ্ধার পাত্র, নয় ভালোবাসার পাত্র। এবং আমরা আরও বেশি খুশি, যিনি এক্ষুনি যার পরিচয় আপনারা পেলেন, শ্রীমতী ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, তার বাবাও প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন এবং তিনি আমাদের একটা কমিটির সম্পাদকও ছিলেন। আমরা একটু অভিনন্দন জানাই। জহর আমার কনিষ্ঠ, কিন্তু জহর অত্যন্ত অনেক কিছু করছে, অনেক ভ্যারাইটি আছে ওর লাইফে। তো যাই থাকুক, সবশেষে যে কাজটি ও করেছে সেই কাজটিতে আমরা সহমর্মী। আরজি করের ব্যাপারে দিল্লি থেকে একজন যদি সবচেয়ে বেশি সাহসী পজিশন নিয়ে বক্তব্য রেখে থাকেন, দুজনের মধ্যে একজন, তাহলে জহর সেনগুপ্ত আমাদের প্রাক্তনী হিসেবে অন্যতম এবং আমরা সেই জন্য গর্বিত। জহর সরকার। সুতরাং এই দুজনকে কাছে পাওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের কথা না বললে অবিচার করা হবে। আমার পূর্বসূরি দ্য দেন জাস্টিস অলোক গুপ্ত, তার ছেলে এখন লন্ডনে আছেন, তিনি ভীষণভাবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যস্ত। তার অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া তিনিও লন্ডন থেকে এসছেন, তার সহযোগীরা কলকাতা থেকে এসছে এবং
আমরা তাদের যথাযথভাবে সাহচর্য প্রদান করেছি, যার ফলে এই অনুষ্ঠানটা সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং এই পটভূমিকায় ফিনিক্স ফ্রম দ্য ashes of the Presidency College Praktoni last 4 years, from the affiliation of the COVID era to post-COVID era, we are extremely applauded and very, very happy to have the presence of all of you. Thank you. বাংলা প্রথা অনুযায়ী বাংলার পরে আমাদের একটু ইংরেজিতে বলা উচিত। The ex-students who are present here, senior and otherwise, and to my colleagues and friends, I am happy only for one reason, that 4 years zero activity period during the COVID, we have come to a situation today where Habitat Center is full, ground floor is full, first floor is full, and all the doors are locked. I offer my apology to the people who are standing outside. We just can't help because we didn't know in a free sitting arrangement in a Bombay auditorium, people call the people to come inside. For us, the picture is just the opposite. I will only end with the sentence of Daniel Crawfordman. We feel what we are. Wrong, বেকার, প্রেসিডেন্সির সামনে চাতাল, সবুজ ঘাস, সবার আহ্বান নিয়ে আমরা আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আগে শ্রীমতী ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় আপনাদের কিছু বলবেন, তারপরে জহর বলবেন। বিভিন্ন কারণে নট যে তারা আমাদের প্রাক্তনী বলে তাদের আমি কোনো বিশেষ পজিশন দিচ্ছি, সেটা আমি একটুখানি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। এরপরে শ্রীমতী ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়। বাঙালিরা একটুখানি হাইটে কম হয় না, তো সেজন্য আমার হ্যাবিট্যাট কলিগসরা অলওয়েজ আমার জন্য একটা ছোট্ট স্টুল রেখে দেয়। তা আমি বলি যে জোহরের মতন লম্বা লোকও আছে, বাট আমার হাইট একটু কম। আই ওয়ান্ট টু ওয়েলকাম অল অফ ইউ। আমি জানতাম না যে বাইরে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে, ওপরতলাও ভরে গেছে, সো ইটস যাকে বলে ফুল হাউস। ওয়েলকাম, এটা মানে এটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ। আমি খালি বলতে চেয়েছিলাম যে আমার লেট ফাদার সুধীকৃষ্ণ মুখার্জি, উনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হিন্দু হস্টেল BA ইকোনমিক্স গোল্ড মেডেল, MA ইকোনমিক্স গোল্ড মেডেল, আর বাবা দিল্লি চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অনেক দিন। আর আমার এখনও মনে আছে যে তখনের দিনে দিল্লি চ্যাপ্টার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে একটা অ্যানুয়াল পিকনিকও করতেন, যেটাতে আমিও যেতাম। তো আমি বলছিলাম যে এবার যদি আপনারা পিকনিক করবেন তো আমাকে নেমন্তন্ন করবেন, তো আমার একটুখানি ভালো লাগবে, আমিও আসবো। আর মিনওয়াইল তাসের দেশের জন্য আমরা ওয়েট করছি। আর ইন এনি কেস জোহরের আগে কথা বলা ভীষণ ডেঞ্জারাস, বিকজ তাহলে আমি জানি না তারপরে জোহর কি বলবে। সেজন্য I'll give the floor to Johar. Welcome to Habitat. Welcome to Stein Auditorium. আমি প্রথম লেডি প্রেসিডেন্ট আর আমি প্রথম বাঙালি যে হ্যাবিট্যাটে প্রেসিডেন্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ। এরপরে জহরদা বলবেন, জহর সরকার। আমি একটুখানি বলে রাখি, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী আনন্দ মুখার্জি একটু দেরি করে এসে গেছেন, সুতরাং আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনে তাকে সঙ্গে পাইনি। আনন্দ মুখার্জিকে সাদর অভিনন্দন জানাই আসার জন্য। নমস্কার। দীপকদা ভাব দেখাচ্ছেন আমার থেকে খুব একটা বড়, বোধহয় বছর 3 হবে। অন্যমনস্কভাবে বলছেন যাতে বয়সটা একটু বেশি মনে হয়। আজকে আপনাদের সকলের মাঝে থাকতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগলো ভাস্বতী কতগুলো বাংলা কথায় কথা বললো। হ্যাঁ, ভাস্বতীতে আমাদের সার্ভিসে মেম সাহেব বলা হয়, নামে বাঙালি। তা আজকে দেখলাম, শুনলাম ওর বুক থেকে এক গাদা প্রায় নির্ভুল বাংলা। আজকে থেকে প্রায় 40 বছর আগে আমি যখন প্রথম দিল্লিতে এসেছিলাম, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ, দিল্লি প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যালুমনাইয়ের সাথে যুক্ত ছিলাম। আর 40 বছর পরেও যে এতখানি প্রাণ, এতখানি আপনাদের মধ্যে উৎসাহ আছে দেখে খুব ভালো লাগছে। আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে এসছে ঝুমঝুম। আজকে ভালো যেরকম লাগছে না বলে পারছি না। একদিকে আমাদের
বুকে, সবার বুকেই একটি দুঃখ আছে। সে দুঃখটা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা এটা নিয়ে কোনো রাজনীতি বা নাটকে মানে কোনো কিছু করতে চাই না, খালি এই কথাটাই বলবো যে একটা ইনসিডেন্টে আমাদের মান কোথায় চলে গেল। এটার যদি সুরাহা না করা যায়, আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ জাতি বা আমাদের প্রদেশ, আমাদের রাজ্য বলুন, তার বদনাম কিন্তু ঘোচানো খুবই মুশকিল হবে। আমরা অনেকেই আছি যারা সব ব্যাপারে সবার সাথে সহমত হতে পারি না, সরকারের সাথেও হতে পারি না, হওয়া সম্ভব নয়, কেন আমরা তো কেউ বিবেক বেঁচে দিইনি। খুব দুঃখ লাগছে এর জন্যে। আর আজকেও শুনেছি প্রচুর লোক রাস্তায় বেরিয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এই কথাটাও বলবো যে আমি জানি না কে এই নৃত্যনাটকটি বেছেছিলেন। যেই করে থাকুক, এটার মতন প্রযোজ্য কিন্তু খুব কম আছে। তাসের দেশে আসল মেসেজ আর বাংলায় তথা ভারতে, আমি ভারতের কথা বলবো, একসাথে যেভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলছে তার প্রতিবাদের প্রথম সুর এইসব নাটকের মাধ্যমে এসেছিল। অতএব আমরা আজকের সন্ধ্যায় আনন্দর সাথে সাথে কিন্তু আমরা যেন তার বাণীটি না ভুলি, তার মেসেজটা না ভুলি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থাকবেন। We are delighted to have Justice Nagaratna with us. Welcome, ma'am. Thank you very much for coming for this program. আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন ডক্টর আনন্দ গুপ্ত এবং শ্রীমতী ডোনা গাঙ্গুলি। ডক্টর আনন্দ গুপ্ত এবং শ্রীমতী ডোনা গাঙ্গুলি। ডক্টর আনন্দ গুপ্ত পেশায় একজন সুচিকিৎসক, কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। রবীন্দ্র চর্চায় তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। রবীন্দ্রনাথের গান ও তার সুরে তিনি নির্মিত করেছেন নতুন ভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে নতুন আলোকে গ্রহণ করে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে তিনি বেঁধেছেন বিভিন্ন ভাবে ও রূপে, যা নিদর্শন ছড়িয়ে থাকবে আজকের প্রযোজনায়। ডক্টর আনন্দ গুপ্ত আমাদের প্রেসিডেন্সি পরিবারেরই একজন, তাই তার সাথে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক। জাস্টিস গুপ্তের সুপুত্র তিনি, সবসময় আমাদের ডাকে হাজির। যে কোনো পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আজও একইভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন চিরবন্ধুর মতো। কলেজের সাথে হৃদয়ের এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা। এরপর আসছি আমাদের সুপরিচিত নাট্য ব্যক্তিত্ব ডোনা গাঙ্গুলির কথায়। নতুন করে তার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, শিল্প স্বয়ং শিল্পীর পরিচয়। ওড়িশি নেত্রে পারদর্শী এই নৃত্যাঙ্গনার সাফল্য ছড়িয়ে আছে দেশ থেকে বিদেশে। বিভিন্ন মঞ্চ আলোকিত করেছেন তিনি তার এক একটি সফল প্রযোজনা নিয়ে। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের সুযোগকারী ছাত্রী শুধু সফল শিল্পীই নন, একই সাথে তার তত্ত্বাবধানে কলকাতার দীক্ষা মঞ্জুরিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হচ্ছে আগামী প্রজন্ম। আর তার অন্য পরিচয়টি সকলের অবিদিত নয়, তাই নাইবা বললাম। We now have Dr. Ananda Gupta and Dona Ganguly in our midst. Dr. Ananda Gupta is known for his contributions to the field of medicine, as well as his involvement with Tagore music, which refers to the music created by the renowned Bengali poet and composer Rabindranath Tagore. He is equally at ease in performing complicated laser surgeries and Rabindra Sangeet that encompasses a wide range of human emotions and is characterized by its lyrical beauty and melodic richness. But above all, Dr. Gupta, or Anando to us, is our Badi Chile. His late parents, Justice Alok Gupta and Sheila Gupta, were an integral part of our alumni association, and I, and many others in this auditorium, will remember their love and affection, as well as their excellent hospitality. Ananda too was actively involved in the cultural activities of our association before he left for London. In fact, today's event would not have been possible without his help and support, and we sincerely thank him. As a result of this collaboration, we are able to present such a wonderful program to all of you. Dona Ganguly really does not need any introduction. She is, as we all know, an accomplished Indian classical dancer specializing in the Odissi dance form.
She trained under the guidance of Guru Kelucharan Mahapatra, one of the legendary exponents of Odissi dance. Dona has performed extensively in India and abroad, showcasing her talent and promoting the Odissi dance on various prestigious platforms. She runs her own school, Diksha Manjari at Calcutta, where she trains young dancers in the Odissi tradition. Through her school and performances, she plays a significant role in keeping the classical dance form alive and inspiring the younger generation to take up this art. As my co-anchor said, she's also known as Saurabh Ganguly's wife, but we would not like to highlight that at this point. তাসের দেশ 1933 প্রকাশিত এই গীতিনাট্যটির মূলে ছিল গল্পগুচ্ছের একটি ছোট্ট গল্প, একটি ছোট্ট গল্প, একটা আষাঢ়ে গল্প। রবীন্দ্রনাথের এই রূপক সাংকেতিক নাটকটিতে কিসের সংকেত রয়েছে যা আজও অর্থবহ? ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য এক মুক্তিদূতের আহ্বান রয়েছে এই নাটকে। তাই রচনাটি উৎসর্গ করা হয়েছিল তৎকালীন ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে। যে কোনো রকম আবদ্ধতা ছিল রবীন্দ্র মননে সর্বাগ্রে বর্জনীয়। তাই তাসের দেশ শিকল ভাঙার ডাক নিয়ে আসে। চির আবদ্ধ শহর ছেড়ে রাজপুত্র আর সদাগর নতুন খুঁজে এসে পড়ে সমুদ্রের অন্য পারে। কিন্তু এ কেমন দেশ, শুধুই নিয়মের শিকল দিয়ে বাঁধা? তাসের খেলায় যেমন এখতিয়ারের বাইরে যেতে পারবে না কেউ, এখানেও তাই। রাজার কথা শুনে রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে চলাটাই এদের একমাত্র কাজ। তাই অনিয়মের ছোঁয়া দেখলেই এরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাজপুত্র অনিয়মের নিয়মে তাকে মুক্ত করতে চায়। রাজা রাষ্ট্র জানে এই অনিয়ম বড় ছোঁয়াচে, এর হালকা আঘাতে নিয়মের বাস্তিল গুঁড়িয়ে যাবে। ভারতের মতো বিশাল ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ফিউশন। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি বলেওছিলেন সে কথা যে প্রাথমিকভাবে তিনি ইংরেজ ঔপনিবেশিকতাকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র নতুনকে গ্রহণ করাই শুধু স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা শুধুমাত্র পুরুষের পেশি শক্তির উদযাপন এমনটাও নয়, তা নারী মননের স্বাধীনতাও। রবীন্দ্রনাথের এই সামগ্রিক বিদ্রোহে কোনো লিঙ্গভেদ ছিল না। তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল, সেই সমাজ বা সিস্টেমকে ভাঙার উদ্দীপন বিভাব। নবীন হলো সেই ভাবনা। উৎপাতের মধ্যে দিয়ে রাজপুত্র আনতে চেয়েছেন সেই বাতাস। আর অনিয়মের এই সংক্রমণের জন্য নারী তো পারে একমাত্র তার অনুঘটক হতে। প্রেমের শক্তি দুর্নিবার গতিতে সব কিছু ভেঙে দিতে পারে। ফ্যাসিসিজমের বিরুদ্ধে যেন বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো এক প্রণোদনা। একটা মিথ্যা কনভেনশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্র যেন সেই বেনিয়মের অ্যান্টিডোট হিসেবে ব্যবহার করছে। আমাদের সবাইকে সেই জায়গায় হাতে হাত রেখে লড়তে হবে। উগ্র জাতীয়তাবাদ আর ধর্মীয় মেরুকরণের সূক্ষ্ম রাজনীতির শরীরটাকে উল্টে দিয়ে অন্য মতবাদ তৈরি করতে হবে আন্দোলন। প্রয়োজনে মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধরতে হবে অস্ত্র। তাই আজও প্রাসঙ্গিক তাসের দেশ আসন্ন দহনের কাব্যিক পথপ্রদর্শক হয়ে এই গীতিনাট্যের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধ হোক, পূর্ণ হোক আমাদের অন্তরাত্মা। Tasher Desh, The Land of Cards, is a Bengali play written by Rabindranath Tagore and published in 1933. It is based on a short story, Ek Ashare Golpo. It is often described as a dance drama or an opera and is one of Tagore's more avant-garde works. Dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose, it is a satirical fantasy play blending elements of drama, dance, and music. It is known for its experimental nature and symbolic content. Even after nearly a century, the play has not lost its relevance. The story revolves around a prince and his companion who are shipwrecked on an island ruled by anthropomorphic playing cards. The rigid, oppressive societal norms of the card inhabitants are eventually challenged and transformed by the prince and his companion, bringing a sense of freedom and change to the island. The play is a critique of rigid social structures and conformity. It explores themes of freedom, individuality, and transformation. Its characters and events are symbolic, representing various aspects of society and human behavior. As with many of Tagore's works, Tasher Desh incorporates music and dance extensively.
The songs and choreography are integral to the narrative and are used to express emotions and ideas. Tashe Desh remains a significant work in Tagore's repertoire, celebrated for its creativity, depth, and enduring relevance. It exemplifies Tagore's ability to blend artistic forms and convey profound social messages through his unique storytelling. So we will start, and we will just present to you Tashe Desh. দেশ 1933 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার নিজেরই লেখা একটা আষাঢ়ে গল্প নামক ছোট গল্পের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটিতে ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথ একজন মুক্তিদূতের আহ্বান করছেন। তাই এটি উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। তাসের দেশের মূল ভাব আবদ্ধতা বনাম মুক্তির আনন্দ, পুরনো নিয়ম নীতি শিকল ভেঙে নূতনের উপাসনা। সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে, হ্যারো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া। সূর্য যেথায় হস্তে নামে, ঝিলিক মারে মেঘে, হ্যারো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া। আমি যাব এক ডাঙা থেকে দিলেন পাড়ি, তরি ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেন আর এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে জীবনে নতুন পর্ব শুরু হলো। নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে নতুন দেশে। নাম না জানা প্রিয়া, নাম না জানা ফুলের মালা নিয়া, হিয়ায় দেবে হিয়া। যৌবনেরই নব ছাসে ফাগুন মাসে, বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে, মাতবে দক্ষিণ বায়। মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়, চঞ্চলিত এলো কেশে, এলেম নতুন দেশে, এলেম নতুন দেশে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ? আমরা এসেছি কি করতে খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে। ওই ওই দেখো না, এই দিকেই আসছে। এই দিকেই আসছে। এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য। একটু সরে দাঁড়ানো যাক, দেখি না ব্যাপারটা কি।
ব্যাপারটা? লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে, পড়ছে, শুচ্ছে, বসছে, একেবারে অকারণে। ভারী অদ্ভুত। কি ব্যাপার? হাসি? লজ্জা নেই তোমাদের? হাসি? নিয়ম মানো না তোমরা? হাসি? হাসির তো একটা অর্থ আছে না? নেই। কিন্তু তোমরা যা করেছিলে তার অর্থ নেই যে। অর্থ? অর্থের কি দরকার? চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পারো না? পাগল নাকি তোমরা? খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কি করে? চল চলন দেখে। কিরকম দেখলে? দেখলেন কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই। আর তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই? জানো না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপগণ্ড আর বাচিন অজাত শস্ত্র। পাহাড়ির উপরে কি করছিলে দল বেঁধে? যুদ্ধ। হ্যাঁ, তাকে বলে যুদ্ধ? নিশ্চয়, অতি বিশুদ্ধ নিয়মে, দাস বংশোচিত আচার অনুসারে। আমরা চিত্র অতি বিচিত্র, অতি বিশুদ্ধ অতি পবিত্র। আমরা চিত্র অতি বিচিত্র, আমাদের যুদ্ধ নহে কেহ ক্রুদ্ধ। ওই দেখো গোলাম অতিশয় মোলাম, নাহি কোনো অস্ত্র, নাহি রাঙা বস্ত্র, নাহি লোক, নাহি ক্ষোভ, নাহি লাভ, নাহি ঝাপ। যথারীতি জানি সেই মতে মানি, এ তোমার শত্রু, এ তোমার মিত্র। পিতামহের নাসিকার অসংযম বশতই তোমরা এমন অদ্ভুত। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অদ্ভুত। আমরা নূতন যৌবনের ঋতু, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত। আমরা নূতন যৌবনের ঋতু, আমরা বেড়া ভাঙি, আমরা অশোভনের রাঙানে সায় রাঙি। ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই আমরা বিদ্যুৎ। চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে। দূরে তাকিও না কো, ঘাড় বাকিও না কো, চলো সমান পথে। ওরে ভাই, স্তব গান করে রাজাকে খুশি করে দিই। তুমি ভুঁই কুমড়োর ডালটা দোলাও তো দেখি। জয় জয় তাস বংশ অবংশ, ক্রীড়া সরসী রে রাজবংশ। জয় জয় তাস বংশ অবংশ, আম্রকূট ঘন ভূম বিলাসী। ও হে বিদেশি,
কে তুমি? কে? আমি সমুদ্র পারের দূত। ভেট এনেছ কি? এ দেশের সবচেয়ে তা দুর্লভ, তাই এনেছি। সেটা কি শুনি? উৎপাত! শুনলে তো রাজা সাহেব, কথাটা তো শুনলে? লোকটা এগোতে চায়, বললে বিশ্বাস করবে না। লোকটা আসে, দুদিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। কার কাছে? এই রাজকুমারীদের কাছে। আচ্ছা বলো। ওগো শান্ত পাষাণ মূরতি সুন্দরী। রাজা সাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন। নির্বাসন? রানী বেবি, তোমার কি মত? চুপ করে রইলে যে? শুনছো আমার কথা? একটা উত্তর দাও, কি বলো? নির্বাসন তো না, নির্বাসন নয়। না নির্বাসন নয়, 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 না নির্বাসন নয়। ভাই, এ কি হলো বলো তো এই তাসের দেশে? ওই বিদেশিরা কি খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এলো? মনটা কেবলই টলো মলো করছে। হ্যাঁ ভাই ইস্কাবনি, আর দুদিন আগে কে জানতো তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছি ছি, কি লজ্জা! বলো তো ভাই, মানুষপনা, এ যে অনাচার, এ কিন্তু শুরু করেছে তোমাদের ওই হরতনি। দেখিসনি আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হুবহু মানুষের ভঙ্গি। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। তাসের দেশের নাম ডোবালে। দোষ দেব কাকে? আমারই গাইতে ইচ্ছে করছে। দেখো হরতনি, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে। কেন কি জানি। কিছু একটা হুকুম করো, তোমার জন্যে দুঃসাধ্য কিছু একটা করতে চাই। আর যাই করো, গান গেও না। বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও। ফুলের রস দিয়ে রাঙাবো পায়ের তলা। দেখো সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুঝেছি আমাদের এই তাস জন্মটা স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই বাণী আসছে মুখে, তারই গান শুনছি কানে। ওই শোনো, ওই শোনো, আমার সেই যুগের রচিত গান আকাশ থেকে ওইকে বয়ে আনছে। তোমার পায়ের তলা যেন গোরং লাগে, তোমার পায়ের তলা যেন গোরং লাগে। আমার মনের বনে ফুলের রাঙা রাগে তোমার
কাগজে যদি রটে যায় তাহলে মুখ দেখাতে পারবো না। ওই যে দল বল সবাই আসছে, বুড়ো নিমতলায় আজ সভা বসবে, এখানে আর নয়।